వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. నేను సింధూరా. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్ని అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో శ్రీకాంత్ గారు, హలో అండి. ఫస్ట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది, దాని అన్నిటి గురించి కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక కాలర్ ఉన్నారు, సుష్మా గారు కరీంనగర్ నుంచి. హలో హలో, నమస్తే అండి, సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. సుష్మా గారు నమస్తే అండి. సార్ బాబుది 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. 10th అండి? 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. 5-year ఐపీ కోర్స్ ఇంటర్ ప్లస్ డిగ్రీ ఉందని విన్నాను సార్. ఆ అవునండి. కోర్స్ అంటే 10th తర్వాత ఎలా ఉంటుంది, బాబుకి బాగుంటుంది? ఓకే, డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మాస్టర్స్ చేయొచ్చు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో, లేదు డిగ్రీ పూర్తయినాక 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. మన దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అంటే కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, యూరోప్ లాంటి దేశాల్లో కూడా మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి చాలా చిన్న వయసులోనే, అంటే 8th, 9th, 10th చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి ఒక అవగాహన వస్తుందండి. సో వాళ్ళు మైండ్ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోతున్నారు అన్నమాట, మైండ్లో కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. నేను డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి అని చెప్పి. ఎలా అయితే ఎంపీసీ చదువుతారో, ఎలా అయితే బైపీసీ చదువుతారో, ఎలా అయితే సిఈసీ చదువుతారో, అలాగే 10th అయిపోయిన పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఇంటర్మీడియట్ చదవచ్చండి. ఇంటర్మీడియట్ 2 years ప్రోగ్రామ్, ఇది కూడా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డాలే ఇస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఇది. దీని తర్వాత రెగ్యులర్గా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పుడైనా కానీ ఇంటర్మీడియట్ 2 సంవత్సరాలు, డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు ఉంటుందండి ఎక్కడైనా కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవడం మూలంగా, అంటే ఒకేసారి మీరు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, నేను ఇంటర్ అండ్ డిగ్రీ జాయిన్ అవుతున్నాను అని చెప్పి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మీకు 4 years మాత్రమే కోర్స్ ఉంటుంది. 5th year అంతా కూడా ట్రైనింగ్ అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటాం దీన్ని. అంటే మీరు జాబ్ చేస్తున్నట్టే బాబు ఇంకా 5th year అంతా కూడా. సో మీరు ఫీజెస్ కూడా పే చేయక్కర్లేదు కాలేజ్కి, 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 5th year బాబే సంపాదిస్తూ ఉంటాడు ఆల్మోస్ట్ 20,000-25,000 మంత్కి. అంటే ఇవాళ రోజు గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానండి. ఆ రోజున ఇక్కడ నుంచి 5th yearకి వచ్చేపాటికి అది 30,000-40,000 కూడా అవ్వచ్చు. సో అంత బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్న్షిప్స్లో స్టైఫండ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత 5th year కూడా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుందండి. ఆ జాబ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్, ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్, కంప్లీట్ బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుందండి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, శ్రీనివాస్ గారు వరంగల్ నుంచి. హలో హలో, నమస్తే అండి, సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. సార్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా కంప్లీట్ అయింది సార్. సెకండ్ ఇయర్ 2 సబ్జెక్ట్ ఉంటాయి సార్. వాటిని నేను చేయాలన్నా ఉంటుంది సార్ నాకు. ఓకే, ఇంటర్ అయిపోయిందా అండి? ఎంత సెకండ్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ ఉంది
సబ్జెక్ట్ ఉందా? ఓకే. చాలామంది స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళ మనకి పాస్ పర్సంటేజ్ కొంచెం తక్కువే ఉందండి ఇంటర్మీడియట్లో. అలా అని చెప్పి 1-2 సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయితే కనుక ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు. అంటే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ 4 బ్యాక్లాగ్స్ 5 బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఎడ్యుకేషన్ మీద సీరియస్నెస్ లేదు అని మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 1-2 సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయిన పిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక దురదృష్టం అనమాట. అంటే ఆ రోజు కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాయిపోవటం మూలంగానో, ఇంట్లో ఏదైనా పరిస్థితులు బాగోపోవటం మూలంగానో 1-2 ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయితే 1 ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వాలని చెప్పి తల్లిదండ్రులు చాలా కంగారు పడతారండి. అలాంటి పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అంటే చాలా సీరియస్గా తీసుకునే పిల్లలకి, నేను చదువుకోవాలని తప్పనున్న పిల్లలకి, నా టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు, 1 ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు అనుకున్న పిల్లలకి మేము డిగ్రీలో అడ్మిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఇంటర్ ఫెయిల్ అయినా ఇంటర్ వెంటనే ఇమీడియట్గా ఎలా పాస్ అవ్వాలి, ఈ ఇయరే కంప్లీట్ చేసుకుని వెంటనే ఈ సంవత్సరమే డిగ్రీలోకి ఎలా మీకు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలో ప్రాసెస్ అంతా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు, ఈ సంవత్సరమే కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు, ఈ సంవత్సరమే డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకునేటట్టు మేము ప్రాసెస్ అంతా చెప్తామండి. మీరు ఒకసారి కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. కాలేజ్ ఏంటంటే 5 లొకేషన్స్లో ఉన్నాయండి. విశాఖపట్నంలో 2 లొకేషన్స్, ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్, అలాగే హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర, అలాగే మియాపూర్లోను, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలోను. టోటల్గా 5 లొకేషన్స్లో కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏ క్యాంపస్ మీకు దగ్గర, ఏ క్యాంపస్ అయితే అనుకూలంగా ఉంటుందో ఆ క్యాంపస్కి వచ్చి మీరు ఎంక్వైరీ చేసి మీకు డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయితే మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఆదివారం కూడా అయినా, సెలవు దినాలైనా, హాలిడేస్ అయినా, ఎప్పుడైనా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుందండి అడ్మిషన్స్ టైంలో. సో మీరు వీలైనంత తొందరగా వస్తే ఈ ఇంటర్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి, ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసినాక డిగ్రీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలో కూడా మీకు ప్రాసెస్ అంతా చెప్తారండి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, శంకర్ గౌడ్ గారు సిద్దిపేట నుంచి. హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే శంకర్ గౌడ్ గారు. మా అబ్బాయికి డిగ్రీ అయిపోయింది. ఓకే అండి. బిహెచ్ఎం అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. అది ఏం బాగుంటుంది ఏంటని మీకు పాపని మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివించారు అంటే డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని అభినందించాలండి. ఎందుకంటే చాలామంది పేరెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వెళ్తే ఆడపిల్లలకి ఏమైనా ఇబ్బంది పడతారు అన్న చిన్న అంటే బ్యాక్ స్టెప్ వేస్తూ ఉంటారు. బట్ డెఫినెట్గా మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ కోర్స్ చేయించారు అంటే చాలా అభినందనీయం. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇవాళ రోజున మనకి ఎవరికీ లేని ప్రోగ్రాము మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ, ఇటు హైదరాబాద్లో కానీ, అటు విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్లో ఈ 2 ప్లేసెస్లో ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ అండి. ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే విదేశాలకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇవాళ రోజున మనమే ఆ వెసులుబాటు కలిగిస్తున్నాము. హాస్పిటాలిటీలో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత మీరు ఫర్దర్గా మీకు పిహెచ్డి చేయాలన్నా, ఆ తర్వాత లేకపోతే హైయర్ జాబ్స్కి వెళ్ళాలన్నా, విదేశాలకు వెళ్ళాలన్నా చాలా ఈజీ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. పాప డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా మీరు డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు రీసెంట్గా 10th రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. సో ఆ స్టూడెంట్స్కి మీరు ఎట్లా గైడ్ చేస్తారు, ఏంటి అసలు? ఇందాక ఫస్ట్ కాల్ మేడం అడిగారు కదండి. డెఫినెట్గా 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి మీ దగ్గర కోర్సెస్ ఏమున్నాయని చెప్పి ఇవాళ రోజున అండి, అంటే ఒక 1 డెకేడ్ అంటే 10 years బ్యాక్, 20 years బ్యాక్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిహెచ్సి, లేదంటే కనుక పాలిటెక్నిక్, లేకపోతే కనుక ఐటీఐ ఇలాంటి ఆఫర్ ఉండే అనమాట. ఇవాళ రోజున వాళ్ళకి ప్యాషన్ తగ్గట్టు స్టూడెంట్కి ఫిలిం మేకింగ్ చేయాలంటే ఫిలిం మేకింగ్, డిజైన్ చేయాలంటే డిజైనింగ్లో, అలాగే ఏవియేషన్ చేయాలంటే ఏవియేషన్లో, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ చేయాలంటే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో, ఇలా అనేకమైన ప్రోగ్రామ్స్ ఇవాళ అందుబాటులో వచ్చినాయండి. కొన్ని సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయండి, కొన్ని అంటే ల్యాబొరేటరీకి సంబంధించిన సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవాళ రోజున ఏంటంటే ఓన్లీ ఎంపీసీఓ, బైపీసీఓ, సిఈసీ చేస్తేనే డిగ్రీ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఇంటర్మీడియట్ చేయొచ్చు. పిల్లలు ఎవరైనా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డిగ్రీ లెవెల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి, ఇంటర్ లెవెల్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా చాలా బ్రహ్మాండమైన అంటే కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఇంటర్, డిగ్రీ 2 చేస్తారు కాబట్టి బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ వస్తుంది. తొందరగా లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోతారండి. సో 10th పాస్ అయిపోయిన పిల్లలు ఈ సంవత్సరం ఎవరైనా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నది అనే గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అంటే సార్, కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి స్టార్టింగ్ నుంచే 10th తర్వాత మేము ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇంకొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే కొంచెం ఒక చిన్న డైలమాలో ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఒక కోర్స్ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది, బట్ ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఏమో దానికి యాక్సెప్ట్ చేయరు. మరి వారికి ఏం చెప్తారు మీరు?
డెఫినెట్గా అంటే 20 ఇయర్స్ బ్యాక్కి వాళ్ళ రోజుకి పేరెంట్ కమ్యూనిటీలో చాలా చేంజ్ వచ్చింది. పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఆలోచిస్తున్నారు. పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇష్టాలు ఏంటి, వాళ్ళ బలహీనతలు ఏంటి, అంటే ఎవరైనా కానీ ఒక పాజిటివ్ నేచర్ కొంత ఉంటుందండి, నెగిటివ్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. పాజిటివ్ నేచర్ని ఇంకా బ్రహ్మాండమైన దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకెళ్ళి దాన్ని బ్రహ్మాండంగా మనం లైనప్ చేసి అతనికి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్కి ఒక ఫిలిం యాక్టర్ అవ్వాలని ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ఫిలిం యాక్టర్ అవ్వటం ఛాన్సెస్ తక్కువైనా కానీ అతను ట్రై చేయడంలో తప్పలేదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ రోజున డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఫిలిం మేకింగ్లో వచ్చేసినాయి. సో ఈ ఫిలిం మేకింగ్లో డిగ్రీ వచ్చినప్పుడు మీకు ఏదైనా డిగ్రీ, తను బీకామ్ చదివిన డిగ్రీ చేస్తున్నాడు, బీబీఏ చదివిన డిగ్రీ చేస్తున్నాడు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన డిగ్రీ చేస్తున్నాడు. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. తనకి ఒక ప్యాషన్ ఉంది, ఆ ప్యాషన్ ఎంకరేజ్ చేయండి అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం. లక్కీలీ ఏంటంటే లాస్ట్ 10 years 20 yearsలో ఇంతకు ముందులాగా కాదండి, ఇంతకు ముందు జనరేషన్ లాగా కాదు, పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఆలోచిస్తున్నారు. పిల్లలకి నచ్చింది ఏదైనా కానీ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ స్పోర్ట్స్ అండి, అంటే ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది స్పోర్ట్స్ కూడా. ఇప్పుడు క్రికెట్ అనే ప్రొఫెషన్గా తీసుకుని చదువుని అంటే ఓన్లీ 20% 30% చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మిగతా టైం అంతా క్రికెట్ ఆడే పిల్లలు ఎంతోమంది ఉన్నారు, షటిల్ ఆడే పిల్లలు ఎంతోమంది ఉన్నారు, టెన్నిస్ ఆడే పిల్లలు ఎంతోమంది, అది ప్రొఫెషన్గా తీసుకుంటారు. అలాగే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రొఫెషన్, అలాగే ఫిలిం యాక్టింగ్ అనేది ఒక ప్రొఫెషన్. సో డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్కి డిఫరెంట్ ఇంటర్లో ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి, అలాగే డిగ్రీలో ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి. పిల్లల యొక్క ఇష్టాలని వాళ్ళ అడ్వాంటేజెస్ని మనం గ్రూ చేయగలిగితే కనుక, వాళ్ళు కరెక్ట్గా మనం ఒక లైన్లో పెట్టగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా స్కై ఇస్ ద లిమిట్ ఫర్ దెమ్. సార్ అలాగే అందరు స్టూడెంట్స్ కూడా ఒకే రకంగా ఉండరు. కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే 1-2 మార్క్స్తో కూడా వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ కూడా అవుతారు. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మోటివేషన్ ఏంటి? అంటే ఎస్పెషల్లీ 10th ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే మోటివేషన్ ఏంటి? 10th అనే కాదండి, 10th ఫెయిల్ అవుతారు, కొంతమంది ఇంటర్ ఫెయిల్ అవుతారు, అలాగే డిగ్రీ ఫెయిల్ అవుతారు, ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటాయి. చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ ఉంటారండి, more than 30 to 40% స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అలా అని వీళ్ళు దేనికి పనికిరారు అని మనం అనుకోకూడదండి. మనం చూస్తాం చాలా మంది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ యాక్చువల్గా టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాళ్ళు, అలాగే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాళ్ళు, షార్ప్గా ఉండే పిల్లలు, ఇలాంటి పిల్లలు చాలా సక్సెస్ రేట్ ఉంటుందండి. అంటే పుస్తకంలో చదువుకుని బ్రహ్మాండమైన మార్కులు వచ్చిన పిల్లలు ఒక విధంగా సక్సెస్ రేట్ ఉంటే, ఈ పిల్లలను కూడా మనం సరైన మార్గంలో పెట్టి సరిగ్గా ట్యూన్ చేసి సరిగ్గా అంటే ఇందాక నుంచి మనం మాట్లాడేది అదే అనమాట. ప్రతి మనిషికి కూడా ఎక్కడో చాట అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి. అంటే ఒక పాజిటివ్ నేచర్కి సంబంధించి ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, ఎక్కడో చాట అతనికి స్కిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ స్కిల్స్ ఏంటి అన్నది గమనించాల్సిన అవసరం తల్లిదండ్రులకు ఉంది, అలాగే కాలేజెస్ కూడా అనమాట. మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్కి మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి, అలాంటి స్టూడెంట్ని బీబీఏలో జాయిన్ చేస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడతాడు, ఎదుటి మనుషులకి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆకట్టుకోగలుగుతాడు, చాలా ప్లీజింగ్గా ఉంటాడు, పేషెన్స్ సహనం అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు గెస్ట్ రిలేషన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో వాళ్ళ యొక్క అడ్వాంటేజ్ని బట్టి కూడా మనం కోర్సుని మనం చెప్తే కనుక ఆ కోర్స్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఫ్యూచర్లో ఉంటాయండి. సార్ అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఈ ఇయర్ కొత్తగా పరిచయం చేసిన ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం గురించి కూడా చెప్పండి. మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందండి. అలాగే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఇంటర్ ప్లస్ డిగ్రీ కలిపి చేయొచ్చు అనమాట. అలాగే ఇంటర్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్ కానీ 12th కానీ డిప్లొమా కానీ లేకపోతే పాలిటెక్నిక్ కానీ చదివిన పిల్లలు 3 years డిప్లొమా చేసిన పిల్లలందరికీ కూడా ఈక్వలెంట్ ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న సర్టిఫికేట్ ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదవచ్చు. అలాగే ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సార్ బీబీఏ కోర్స్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక కాలర్ ఉన్నారు, మాధవి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో హలో నమస్తే అండి, సార్ ఉన్నారు మాట్లాడండి. హలో మాధవి గారు నమస్తే అండి. మాధవి గారు మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి. నమస్తే. నమస్తే మాధవి గారు, నమస్తే సార్. మా చెప్పండి. అబ్బాయి డిగ్రీ 2nd year అయిపోయిందండి. ఓకే హలో చెప్పండి. మాధవి చెప్పండి గారు మేడం. మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది, టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి. మా అబ్బాయి ఓకే అండి. ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందండి, ఓకే మియాపూర్ బ్రాంచ్. ఓకే 3rd year అయిపోయిన తర్వాత ఏ స్కోర్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని మీ సలహా తీసుకుని ఫోన్ చేశానండి. ఓకేనండి. మియాపూర్లో చదువుతున్నారని చెప్తున్నారు కదా, నేను రేపు మియాపూర్ కాలేజీలోనే ఉంటానండి. మీ బాబుని తీసుకుని రండి, ఒకసారి మనం పర్సనల్గా కూడా ఒకసారి బాబు గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు. బాబుతో మాట్లాడి తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా మనం ఆలోచించవచ్చు. సో డిగ్రీలో ఏం కోర్స్ తీసుకోవాలి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవాలా లేదంటే కనుక బీబీఏ తీసుకోవాలా అన్నది కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో తప్పకుండా మీరు వీలైతే రేపు రండి. నేను రేపు ఉంటాను మియాపూర్లో. లేని పక్షంలో మీరు మండే కానీ ట్యూస్డే కానీ వస్తే కనుక మీ హెడ్ ఉంటారు, క్రాంతి గారు ఉంటారు, ఆవిడతో కూడా మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు అండి.
సార్ మీరు ఆఫర్ చేస్తున్న బీబీఏ కోర్స్ గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది యూనివర్సల్లీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు యూనివర్సల్లీ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా కానీ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా అసలు ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్కైనా కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే అనమాట. సో ఈ పిల్లలు మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఈ ఫైనాన్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ డెఫినెట్గా వీళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు అయితే 100% ఉన్నాయి. సో అందుకనే యూనివర్సల్గా వీళ్ళకి ఉద్యోగం రాదు అన్నది లేదనమాట. కాకపోతే కొంతమంది పిల్లలకి వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ కంటే కూడా మార్కెట్లో ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే జీతాలు ఎక్కువ, మా ఉద్యోగాలు ఎక్కువ అని అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా చాలా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడతాడండి స్టూడెంట్, చాలా టాక్టివ్, ఎదుటి మనుషులను చాలా బాగా ఆకర్షించేటట్టు మాట్లాడతారు. అలాంటి స్టూడెంట్కి మనం ఏం చేయాలి అయితే కనుక హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ల వైపు స్పెషలైజేషన్ చెప్పాలి, లేదంటే మార్కెటింగ్ వైపు స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవాలి. అతను బాగా మాట్లాడి అతను వెళ్ళి ఫైనాన్స్లో కూర్చుంటే ఫైనాన్స్ అన్నది ఏముంటుంది, ఓన్లీ పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది, అకౌంటింగ్ ఉంటుంది. అంటే అతని స్కిల్స్ని అతనే చంపేసుకుంటున్నాడు అనమాట. అతన్నే కనుక మనం మార్కెటింగ్లో తీసుకొస్తే కనుక సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ బ్రహ్మాండంగా చేయగలుగుతాడు. కొంతమంది మ్యాథ్స్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు, అకౌంటింగ్ బాగా చేస్తారు, లెక్కలు అంటే చాలా ఇష్టం, చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. అలాంటి వాళ్ళు మార్కెటింగ్లోకి వస్తే కనుక వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఫైనాన్స్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ని బట్టి మనం బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్ తీసుకునేటట్టు సబ్జెక్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయగలగాలి. సో అలాగా బీబీఏ చదివితే యూనివర్సల్లీ స్టూడెంట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ రేట్ ఉంది. ఇవాళ రోజున ఉద్యోగం లేకుండా ఉండే స్టూడెంట్ ఉండరండి బీబీఏ చదివిన పిల్లలు. దీని తర్వాత యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎంబీఏ చేస్తే కూడా చాలా మంచిది. యాక్చువల్గా మాస్టర్స్లో ఎంబీఏ చేస్తే ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి అంటే ప్రమోషన్స్ అప్పుడు కానీ, శాలరీ హైక్స్ కానీ ఎక్కడ హర్డిల్స్ ఉండవు. కానీ వాళ్ళ రోజున బీబీఏ చదివిన పిల్లలకే చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్, అంటే నెలకి 30,000, 40,000 రూపాయల జీతాలతో వాళ్ళకి మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీస్లోనూ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు రావడం మూలంగా పిల్లలు చాలా వరకు ఉద్యోగాలకు ఆకర్షితులు అవుతున్నారు. కానీ బట్ మా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ అయితే కాదు, మాస్టర్స్ కూడా కంటిన్యూ అయిపోయి మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా సార్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా అంటే ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో జాబ్స్ ఉండవేమో అన్న అపోహ కూడా కొంతమందిలో ఉంది. వారికి మీరు ఏం చెప్తారు? 20 years బ్యాక్ రోబోస్ వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే చెప్పారండి. ఏమండి, మనిషి చేసే పని మనిషే చేస్తారండి. మిషన్ ఈజ్ అ మిషన్, దట్స్ ఇట్, అంతే. టెక్నాలజీ ఈజ్ టెక్నాలజీ, టెక్నాలజీ ఈజ్ డిఫరెంట్, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అనమాట. ఎంతమంది ఎన్ని రోబోస్ వచ్చినా కానీ మనిషి చెప్పకపోతే రోబో ఏం చేయలేదు. అలాగే ఏఐ కూడా మనిషి ఫీడ్ చేసి మనిషి చెప్పకపోతే ఏఐ కూడా ఏం చేయలేదు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ విచ్ ఆర్ అప్గ్రేడింగ్ టెక్నాలజీస్. వీటి మూలంగా మనిషికి పని చేయటం అన్నది కొంచెం స్మార్ట్నెస్ పెరుగుద్ది, ఈజీ అవుద్ది. కానీ మనిషి లేకుండా పనులు అయిపోవటం మాత్రం జరగదన్నమాట. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ కి ఎప్పుడు కూడా వర్క్ ఉంటుందండి. బట్ చేసే వర్క్లో ఏంటంటే స్మార్ట్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సార్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? రీసెంట్గా ఇప్పుడు ఏమన్నా అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ చేశారా? అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయండి, చాలా ఫాస్ట్గా కూడా ఉన్నాయి అడ్మిషన్స్. ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి, ఏ కోర్సులో అయినా కానీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అవ్వచ్చు, ఏ కోర్సులో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలన్నా, అలాగే ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అయినా, ఎంబీఏ అయినా కానీ, ఏ కోర్స్ అయినా కానీ వాక్ ఇన్ రావాలండి కంపల్సరీగా. వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కూడా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే స్టూడెంట్ చదువుకుంటూనే ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాడు, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అవుతూ ఉంటాడు. చదువుకుంటూ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 8 hours నుంచి 10 hours స్టూడెంట్ కాలేజ్కి రావాలి, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. ఈ 10 గంటలు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే స్టూడెంట్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా ఈ వయసులోనే 18-19 yearsలో ఎందుకు ఇలా వర్క్ చేస్తూ చదువుకోవాలి అన్న ఇంపార్టెన్స్ స్టూడెంట్తో పాటు పేరెంట్ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అందుకనే పేరెంట్ కూడా కంపల్సరీగా రమ్మంటామండి. పేరెంట్స్ కూడా మేము కౌన్సిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఆల్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. అందుకని చెప్పి స్టూడెంట్కి ఇవన్నీ ఒప్పుకున్నాక ఇంతసేపు కష్టపడి చదువుకోగలడు, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోగలడు, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయగలడు అన్న తర్వాతే మేము అతనికి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కొంచెం చిన్న 5 minutes ఇంటర్వ్యూ, 10 minutes ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంటుందండి హెడ్తో. దాంట్లో ఏంటంటే కొంచెం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది, ఇలాంటివి కొంచెం క్రాస్ చెక్ చేసుకుని అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. డైరెక్ట్గా వాకిన్ వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. బట్ కంపల్సరీగా పేరెంట్స్తో రామని చెప్పి మేము స్టూడెంట్కి చెప్తాం.
సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఆ కోర్స్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటారు, బట్ మిడిల్లో ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు మేము ఆ కోర్స్ చేయలేము, మేము దానికి ఎలిజిబుల్ కాదు అని చెప్పి కొంతమంది ఫీల్ అవుతారు. మరి వాళ్ళని ఎట్లా గైడ్ చేస్తారు? చాలామంది వాళ్ళ రోజున మనకు అలాగా మనం ఫేస్ చేసేది, సొసైటీలో ఫేస్ చేసేది ఎస్పెషలీ ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలండి. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ రోజున ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ లాగా ఫీల్ అవుతున్నారు, కానీ అది ఒక మంచి టెక్నికల్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ లాగా ఫీల్ అవ్వట్లేదు. అంటే పేరెంట్స్ కూడా ఏంటంటే మా అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు అని చెప్పి ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ చేసేయటం, బట్ అతనికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా, ప్యాషన్ ఉందా లేదా అన్నది గమనించకుండా ఆ చిన్న ఏజ్లో అంటే 16 years 17 years ఏజ్లో ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినాక నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదువు, కంప్యూటర్ సైన్స్ చెయ్యి, లేకపోతే కనుక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువు, లేకపోతే ఇలాగా పుష్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అక్కడ 2 years 3 years తర్వాత చాలా వరకు అంటే మోర్ దెన్ 40% డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే ఒక ఏజ్ వచ్చినాక, ఒక 20 years వచ్చినాక పిల్లోడు చెప్తారు అన్నమాట, ఇక నేను చదవలేను, ఇంజనీరింగ్ చదవ, నాకు బ్యాక్లాగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పి అప్పుడు మళ్ళీ వేరే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ షిఫ్ట్ చేసే బదులు స్టూడెంట్ని కూర్చోబెట్టి ఇంటర్ అయిపోయినాక పేరెంటే మాట్లాడగలిగితే, కౌన్సిల్ చేయగలిగితే, అరే నువ్వు ఏం కోర్స్ చేయాలనుకుంటున్నావు, నువ్వు ఫ్యూచర్లో ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు అన్నది తెలుసుకుని ఆ స్టూడెంట్ని మేమేదో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నడుపుతున్నావు, మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ నడుపుతున్నావు అని చెప్పి ఈ కోర్సెస్ గొప్ప అని అనట్లేదండి. చదువు అన్నది ఇంపార్టెంట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ చదువు కంటిన్యూటీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సమయం, డబ్బు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ రెండు వృధా చేసుకోకూడదు. 2 సంవత్సరాలు చదివి మళ్ళీ మానేసి మళ్ళీ చదువుకుంటాం అన్నది సమయం వృధా అవుద్ది, డబ్బు వృధా అవుద్ది. ఏ తల్లిదండ్రులకైనా ఏ స్టూడెంట్కైనా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. అది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో అందుకని ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక డిసిషన్ మేకింగ్ అప్పుడే పేరెంట్ స్టూడెంట్ కూర్చుని ఒక అవగాహనకు రావాలి. వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలు ఏంటి, అటుపక్క అతను నచ్చే ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తే కనుక ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని తల్లిదండ్రులు కూడా ఆలోచించి అతను ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇట్స్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ అండి. ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరూ ఒక అవగాహనకు వస్తే కనుక ఇలా టైం వేస్ట్ అవ్వటం కానీ, డబ్బులు వృధా అవటం కానీ అవ్వదన్నమాట. సో స్టూడెంట్కి కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. సార్ అలాగే ఎస్పెషల్లీ గర్ల్ పేరెంట్స్ భయపడుతూ ఉంటారు, అంటే ఎక్కడెక్కడో రూరల్ దగ్గర నుంచి ఉంటారు, ఇవి వచ్చేసి సిటీలో ఉంటాయి కాలేజెస్, అమ్మాయిని అక్కడ వరకు ఒంటరిగా పంపించాలి అంటే భయపడతారు. సో నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్స్కి మీరు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే అండి, మేము 2004లో కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మాకు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద కొంచెం ఎక్కువ అవగాహన ఉంది, అలాగే ఇష్టం కూడా అనమాట. అలా ఉమెన్ ఎంకరేజ్ చేస్తూ రావటం మూలంగా ఇవాళ రోజున మాకున్న టోటల్ అన్ని క్యాంపసెస్ మీద ఆల్మోస్ట్ 250+ ఎంప్లాయీస్లో, అంటే టీచింగ్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, అడ్మిన్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా 60% to 70% లేడీసే ఉన్నారండి. అంటే ప్రతి క్యాంపస్ హెడ్స్ లేడీసే అనమాట. అలాగే ప్రతి సబ్జెక్ట్ క్లాస్ టీచర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా 60 to 70% లేడీసే ఉంటారు. సో ఆడపిల్లలకి మా కాలేజీలో చాలా ఒక మంచి స్నేహంగా మెలిగే అనుభవం వస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, మదర్లీహుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అందరూ కూడా 40 years 50 years ఏజ్ లేడీస్ ఉంటారు కాబట్టి ఏదైనా వాళ్ళకి చిన్న డౌట్లు ఉన్నా, ఇబ్బందులు వచ్చినా వాళ్ళు చెప్పుకోగలుగుతారు. వీళ్ళు వెంటనే వాళ్ళకి రియాక్ట్ అవ్వగలుగుతారు, రియాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ సమస్య ఏదన్నా కానీ తీర్చగలుగుతారు. సో అందుకనే సన్ కాలేజీలో లేడీస్ ఉండటం మూలంగా ఒకటి వెంటనే మేము రియాక్ట్ అవ్వటం ఏదన్నా పరిస్థితుల్లో ఇవ్వటం కదా, అందుకని గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ శాతం మా దగ్గర ఉంటారు. సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్. స్టే విత్ us.